వీడియో బాగుంది కదా, మీకు ఇంకా లైటింగ్ వస్తుందంటే అది క్లోజ్ చేయాలి. లేకపోతే ముగ్గు అనిపిస్తుంది లైట్ వచ్చింది. మనకు ఫేస్ కనకపోయినా అటెండ్ అయినామని తెలిస్తే హలో, నేను పనిలో ఉన్నా, మీటింగ్ లో మరి మాట్లాడు. పేపర్స్ ఏం బదిలీ చేయడం నేను తీసి పెట్టుకోవాలి, నాది కదా ప్రాజెక్ట్, నేను రెడీ చేసి ఫినిష్ అయిపోయినా. If they ask the questions for you, you should answer instantly. ఎవరికి తెలిసింది వాళ్ళు you should tell. Understand? అసలు కాన్సెప్ట్ ఏంటో అర్థమైంది కదా మీకు? మన మోటో ఏంటి? ఎందుకు సోలార్ సన్లైట్ కింద పనిచేసే సన్లైట్ వల్ల హెల్మెట్ పెట్టుకుని సన్లైట్ తో avoid their diseases from sunlight. Okay, and they should feel comfortably in their working areas. We have implemented. We got an idea. It should be useful to everyone in the society. Avani em levu, I'm telling you. Okay, అర్థమైందా? If they'll ask the questions, you should tell the same thing. అంతే కదా మన మోటో. అందరికి కంఫర్ట్ గా వర్కింగ్ ఏరియాలో ఫ్రీగా వర్క్ చేసుకోవాలి, అండ్ దానివల్ల కలిగే నష్టాలని మనం అరికట్టాలి. ఎందుకు మనకు ఐడియా వచ్చింది చెప్పండి? వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ఆర్ డేంజర్ జోన్. మన మైనింగ్ లో వాళ్ళు ఫస్ట్ the miners and construction workers are working under the daily wage workers and affected by sunlight. And so many are affected by sunlight. Implemented So many diseases and stress. Okay, now Impractical లేకుండా. ఇంప్రాక్టికల్ అంటే ప్రాక్టికల్ లేకుండా. ఇది కాస్ట్ కూడా మీరు ఎందుకు ఇంత తక్కువ కాస్ట్ పెట్టారు అంటే, ఇట్ షుడ్ బి యూస్ఫుల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్ ఇన్ ద సొసైటీ, ఈవెన్ దోస్ హూ ఆర్ నాట్ హ్యావ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్. అర్థమైందా? ఎందుకు ఇంత తక్కువ కాస్ట్ పెట్టారు అని వాళ్ళ క్వశ్చన్ అడిగితే, ఎస్ అంతే.
Business. The materials used are manpower with the cost. The heat features. ఈ తలకాయ ఎందుకు వచ్చింది ఐడియా అంటే వీఆర్ డైలీ సీయింగ్ దోస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద మైనింగ్ ఏరియాస్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ వీళ్ళందరినీ చూసి లేదంటే our parents are working in the danger zone and some of my friends or colleagues లేదంటే నైబర్ ఎవరో ఒకళ్ళు they faced so many problems due to this. If they are asked, you should. Otherwise, you don't. No need to tell anything. So please No. mute ABDC school, please mute. Good morning, sir. Good morning. We will start in 5 minutes. Some more people was joining right now. So can you please give in 5 minutes? Yeah, okay.
తీసేసి మనం వీడియో వెళ్ళాలంటే Good morning, everyone. So today, speaker our name was Lakshmipati Raju sir. So he is a technology leader and 23 of experience in AI and industrial automation. So he is also CEO of Digi Automation Solution. He's played a key role in leadership roles and multiple organizations at CTO Technologies. And he also expertises in ERP systems and industries 4.0 spot manufacturing services. So our pleasant guest was also joining Sir Lakshmi Pradesh Raju sir. So please take a session and valuable inputs to schools. Hi, thank you. Thank you, first of all, introducing me. So I think everybody is comfortable in English, right? The students who all joined in this meeting from the school. So all of them are schools, in charges and coordinators joining right now. Okay. So I think fine. So hi everyone. Thanks first of all for giving me an opportunity. And we are a technology-based company. Um we started with a theme called Enterprise Digital Solutions, and uh,
I think now when we look at it's AI everywhere. We are started initially with the enterprise digital solutions, for ERP mainly. So we deal with manufacturing companies in Saudi Arabia, where compare where these companies are using advanced missions. We today whatever AI we are talking about, we hear about 15 years back when Microsoft already started talking about some kind of automation. Um, so 15 years back only we came to know, because there have been advanced missions have been already in place in the manufacturing industry in the Middle East, especially in the Saudi Arabia. That is where we started our journey to understand how the automation is really working at the ground level. So today, after 15 years, now we have a technology in our hand. Even till COVID, when we started exploring the automation, how AI, how data science can be brought to the industry, we started exploring and understanding with energy meters used in power sector mainly. We So this power sector, if you go even today, you can see many levels. Still, it's manually driven. There are meters, but they are not smart meters. That is where we started putting a smart meters to understand it. So when you look at where that automation and AI really standing today, is it already reached to a point where humans are no more required? As per the market, it says layoffs everywhere. And do you really see that we have already reached, especially when we talk about India? I don't think so, because now we are dealing with Indian companies from the last 3-4 years, where we have started exploring MSME manufacturing in India, especially in the SEZs in and around Vishakhapatnam. And even we are also touch basing in Telangana in couple of IT SEZs. Now, today you enter into these industries, still they are heavily depend upon the manual interventions, where uh, they still depend upon humans for validating their day-to-day things. Now, where we stand in India in terms of the automation is still we have to move from manual to system driven. That is where we call it as enterprise digital solution. Digitalization is still on the floor. So first thing, we need to fill that gap. Maybe the educational institutes or the industries or the startups who are coming front first need to build that platforms. That is where we started in the last 3.5 years. We have seen a quite good improvement where these industries, especially MSME, is the backbone of India. So when we look at the MSMEs, they are very open, but they are not looking at directly saying which technology or which AI tool you going to use it. They are telling about their problem statement. So you have to open your ears to understand what exactly they are looking for. Their main problem is that if you go and talk to an MSME company, any manufacturing company today, uh, they are asking us, I want to get rid of my challenges I face in the floor. I really do not want to depend upon my plant manager to tell where my production is standing. I think this is where the start we have been listening to them. We are going onto the floors where the production lines have been run by the still people who are uneducated in the sense who are core labor, who knows how to operate the machines. So now when you talk about a technology to be taken care of automation where their ROA will improve. So first of all, you need to take all the inputs. That is where digitalization is a step one, where you have to move all the manual paperwork and everything into the system driven. Then to replace that system driven, the decision from you have to move the decision from human to a mission. That is where the IoT 4.0 comes into picture. Once IoT 4.0, we slowly replace example like
there is a smart meter which can give the energy consumption. You really do not need someone to go and note it down what is the total consumption. Uh, Maybe it is started with how many watts of power today. End of the day, you have to make it a manual entry. That will be replaced by smart meter. Then once it is done, the next level is IoT 4.0 complete production line. We replaced with the sensors. We have a vision camera to monitor what is going on. We have smart meters to give the inputs. We have a vibration analysis giving the input, giving the health monitoring of the machinery. Then next comes the intelligence. So now we have a data, we are able to capture the data from the missions. We have a daily transactions data in the ERP. Then the intelligence layer will be built on top of it, which we call as autopilot. So this autopilot is where where we need to understand how the best autopilot goes with case to case. Maybe they want to know the complete production line information. Uh, um, how my production is going on, whether I'm meeting the deadline as per my priorities or not. This is where the three stages what to sum up today. MSMEs in India have reached to a point where complete automation is in place. My answer is still no when you go to the floor. And it is a three layers still. We need to there is a scope of building applications using the technologies where they can move from manual to a system driven. And top of it, you can have an IoT 4.0 layer, which going to get the data from the missions. On top of it, you're going to have an autopilot where your AI or data science algorithms going to get the insights and give the analytics. Uh, this is the context, and let me know what else you want me to address in this. From the education point of view, we are also interacting with the students from the last 15 years, especially targeting places like Haryana, Telangana, Hyderabad, and even in Maharashtra. We talk to students. Today's student is more focused on how to present themselves in a kind of hackathons or a platform where they have a solar panel, where there is a automation involved. They talk about a lot of automations. Uh, and now we see a lot of opportunity in the agriculture side. We are dealing with some of the farmers in and around Andhra Pradesh, especially in the region like Elur and even Hyderabad. So students can start from a lot of automation use cases from the agricultural side, where even we go to agriculture university, they are still giving some old, outdated use cases. There are a lot of scope there. We see in the tech driven, you go to YouTube, you get a lot of information that agriculture is completely automated. Believe me, in the agriculture university, still this is in the starting phase. So students, what they can do, they can reach out to the universities where they have a huge data on the plants. Now we are collecting mainly a couple of crops, what historical data given by Telangana agriculture universities. Now we onboarded from the academy to industry program. We connect the college students where we are giving these data sets to play around, and they are connecting that data with a weather report. They are connecting the data with a soil history, with an IoT devices. Everything is plug and play. They really do not need to have a hands-on assembling the things now. Whatever sensors you need from the student point of view, they can buy in, but they have to compare that live data, whether it can be a weather forecasting, whether it is soil moisture. They can connect this with an historical data and give the crop health monitoring kind of things. So the agriculture or manufacturing, academy to industry, the lot of use cases where as a teachers, what you can tell them is they can just start playing around with the data, which can be in an Excel sheet. They can start with that, and they can present the results. So a lot of use cases they can play around on the agriculture side. Anything else you want to specifically want to share it? I'm open for that. Hope I'm with the aligned with the context of this expectation. Please do let me know what else you want me to share. You can put a lot of questions. I'm open to answer.
Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Anyone ask any something like if you have any students regarding something, having a doubts regarding related automation or AI related or something, anything mentoring, sir will help you. So can you please ask questions, anything like? Yeah, good morning, sir. This is Srinivas, sir, Sharda Vijayanam School, ATM. Hi, sir. Hi, sir. Hi, sir. Sir, this like automation and AI, would you like to conduct any session for the children, sir? Sure, and I think I think Atal Tinkering Lab have a lot of use cases because we have been Yes, sir. part Sir. of the hackathons in Visakhapatnam in Andhra University. I Yes, think sir. last 3 years I see Atal Tinkering from Tier 3. So many schools come and participate. If you already have a Atal Tinkering lab We and you have have labs, sir. We have Atal Tinkering Lab in our school, sir. Great. Then I can share you the list of things that can be played around by the students. I'll share to the KL University team. Sir. They can share you and you can pick it up. Okay, sir. I think these are some of the things handy. We have the hardware, so we can go ahead. We can guide you. So that can be done because we Definitely, have sir. we have a engineering Then students whom who I can have to support. consult, sir? KL University team. You can I think they can help you. Yeah, sure, Sir, sir. me or Nagesh Rao sir or Kalyan, we have an already in group, anything like we have in a number in also group. So we Yes, have ma'am. touch with you. Nageshwara, sir, already he is in touch with me, ma'am. Okay, done. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Mm. If you can conduct any kind of session for the children, because this is a summer holidays time for the children, we can plan it out with few children. We Okay. can make a batch and we can start a course for them. Done. If you can say the flexible time, I'll alert the children to open the lab and to do the things, ma'am. Okay, sir. Great. Yes, ma'am. Please kindly help us, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Anyone, anything, any ask questions? Anything you want to ask regarding from the education side, how the students can be ready? I'm happy to help you. To give you a briefing, the Atal Tinkering have already done a great job. We are seeing the students from grade 2, grade 3 also coming. They are participating in the hackathons and they are really competing with engineering students in Visakhapatnam, believe me. I think the students from the Tinkering Lab, I think they're really coming up with a very unique automation and solar panel solutions. I think quite wondering. I think students, if they can nourish well, if they can be given a real time problem statements, also they will be they're going to work on it. There is no doubt on that. And to start with schools, I think as you are from the academic, you can also start encouraging them to move beyond only working on the motion side because from the industries today, when we go, I think by 2030, we really going to have enough hardware. Hardware in the sense the most of the industrial automation goes on the robotic hand. So you can encourage the students to start working on pick and drop kind of problem statements. If Tinkering Lab hardware already facilitates that, you can encourage them because every industry, wherever we go, we can see a production line still have a manpower of 20 to 30. They keep on observing micro level example as a bottle manufacturing. If you see today, still we can see a 20 to 30 standing in that complete production line stretched around 800 to 1 kilometer range of production lines, where we can see that even today 50 to 60% can be eliminated with a robotic hand. So you can start encouraging them to understand when it comes to a robotic hand, there are a lot of dynamics involved in it. Uh, the movements that you can build a robotic hand with a cost of 10,000 rupees to 10 lakhs. So, but I think Tinkering Lab, whatever bits and pieces of hardware is there, you can encourage them to build a kind of robotic hand to understand how that can be pick and drop a kind of different kinds of items.
So you can encourage students to explore that instead of only making them moving your car in a particular line. Maybe yes, I understand NEP 2020 encourages with a syllabus aligned to that. Along with that, you can also encourage them this, and agriculture side also you can encourage them. A lot of use cases are still available where students will really get interested, because touching the plant and the soil is a different story, touching only the hardware part. So you can ask me any questions, because we have been working with farmers, we are working with manufacturing industries, we are working with educational institutes. Any questions you have, you can please ask me. I can help you. APMDC school, you have any some query for your prototyping related something like you have raised your query in whatever language you have comfortable. తెలుగులో కూడా మాట్లాడొచ్చండి, పర్వాలేదు, అన్కంఫర్టబుల్. We can talk in Telugu. అవునండి, no తెలుగులో issue. మాట్లాడండి, పర్వాలేదండి. Sir, good morning, sir. So Good morning, Andy. I'm T. Nirmala from APMDC Public School in Mangampeta. ఓకే. So we have మేము కొన్ని ప్రాజెక్ట్ ఒకటి సోలార్ బై యూజింగ్ ఎ సోలార్ పవర్ వి జనరేటెడ్ హెల్మెట్. అంటే ఇక్కడ చాలా వరకు మాది డేంజర్ జోన్ సార్. ఓకే. సో మైనింగ్ ఏరియా ఉంది. ఆ మైనింగ్ ఏరియాలో మేము చాలా మంది ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయడం చూసాము. అంటే లైక్ ఎలాగంటే వాళ్ళు 24 hours మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు ఎండలో వర్క్ చేయాలి. ఓకే. సో ఫర్ అక్కడ ఏమంటే వాళ్ళకి సేఫ్టీ కిట్ ఇచ్చారనమాట. ఓకే. సో దే గివ్ ఏ సేఫ్టీ కిట్ ఫర్ టోటల్ బాడీ. దాని వల్ల వాళ్ళు ఆ కిట్ వేసుకోవడం వల్ల తలకి పెట్టుకోవడం వల్ల చాలా డిసీజెస్ మేము ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ పీపుల్ కి కనుక్కున్నాం అనమాట. చాలా డిసీజెస్ ఉన్నాయి అని. కొన్ని తెలిసిన డిసీజెస్ అయితే తెలియని డిసీజెస్ చాలా మంది ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు. ఓకే. సో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి వేసుకోవడం వల్ల అంటే దే ఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ ఇరిటేట్, స్వెట్టింగ్ అని, హెడ్ ఏక్ అని. ఎక్కువసేపు హెల్మెట్ పెట్టుకోవడం వల్ల వాళ్ళు చాలా హెడ్ ఏక్ కి లోన్ అవుతున్నారు. చాలా లోపల నర్వస్ ప్రాబ్లమ్ ని, హెయిర్ ఫాల్ అవ్వడము, హెడ్ ఏక్ ఎక్కువ రావడము, స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వడము, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మేము ఐడెంటిఫై చేశాం సార్. దానికి మా స్టూడెంట్స్ కి ఈ ప్రాబ్లమ్ ని మేము చెప్పినప్పుడు, సో వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ దెమ్ అని అనుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే పిల్లలు ఒక ఐడియాలతో వచ్చారనమాట. అదేంటి అంటే ఆ హెల్మెట్ కి మనం ఎందుకు ఒక చిన్న ఫ్యాన్ పెట్టకూడదు, కూలింగ్ గ్యాడ్జెట్ ఎందుకు పెట్టకూడదు. గుడ్. ఓకే. బై యూజింగ్ సోలార్ ప్యానెల్, సోలార్ పవర్ జనరేషన్ తో మనం లోపల కూలింగ్ గ్యాడ్జెట్ ని ఎందుకు ఫిక్స్ చేయకూడదు అనేది మేము అనుకుని వి ఫిక్స్డ్ ఏ ఫ్యాన్ ఫర్ దట్. గ్రేట్ అండి. ఫ్యాన్ చేయడం అది నా దగ్గర ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్ తో మేము కనెక్ట్ అయితే చేయగలిగాం సార్. ఆ డిజైనింగ్ అనేది కొంచెం నాకు మేము అనుకున్న లాగా లేదు. అంటే మా దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసి చేశాను. వాళ్ళు హెల్మెట్ తీసుకుని బ్యాటరీ యూజ్ చేసి ఆర్డినోమీటర్స్ యూజ్ చేసి పెట్టాను. సో అది మంచి డిజైన్ రూపంలో కావాలి. ఓ గ్రేట్ అండి. మీరు దీన్ని కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే మనకి రతన్ టాటా ఇంక్యుబేషన్ హబ్స్ ఉన్నాయి, ఆర్టీహెచ్ మన ప్రతి స్టేట్ లోనే ఉన్నాయండి. మీరు ఒక్కసారి మీ దగ్గరలో ఉన్న ఆర్టీహెచ్ కి దీన్ని ప్రోటోటైప్ ని తీసుకెళ్ళండి. వాళ్ళు అలౌ చేస్తారండి. స్కూల్ మన ఆర్టీహెచ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఓపెన్ చేసింది ఈ స్టూడెంట్స్ కి అందరికి ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్ అది. అక్కడికి కానీ మీరు ఈ ప్రోటోటైప్ ని తీసుకెళ్లి చూపించండి. అక్కడ మిగతా స్టార్ట్అప్స్, ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు. ఖచ్చితంగా దానికి ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్, ఎందుకంటే ఆర్టీహెచ్ మీకు ల్యాబ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మేబీ కేఎల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళతో కూడా మీరు టచ్ లో ఉండండి. దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్లే ఆ సపోర్ట్, ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారండి మీకు. ఆర్టీహెచ్ ఒకటి, కేఎల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళతో కూడా టచ్ లో ఉండండి. దాని ప్రోటోటైప్ ని ఒకసారి మీరు వచ్చి యూనివర్సిటీలోని ఆర్టీహెచ్ లో ప్రెజెంట్ చేస్తే దానికి ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి మీకు ఏం కావాలన్నది ఆ రోజు మీరు చెప్పగలిగితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మీకు ఆ సపోర్ట్ ఇస్తారండి.
అండ్ అది హెల్మెట్ ఒకటే కాదు సార్, ఇంకా ఎండలో చాలా మన కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ అని చెప్పి బైకర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు జొమాటో ఇవైతే మన కల్చర్ లో ఎక్కువ అయిపోయాయి. ఏమన్నా అవునండి. ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసుకోవడమే. ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసుకోవడం వల్ల బైక్ జొమాటో వాళ్ళు కానీ ట్రావెలింగ్ కి కానీ ఈ సమ్మర్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు సార్. ఈ హాట్ కి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సో మేమేమనుకుంటున్నామంటే బై ద అటాచ్మెంట్ ఫర్ ద హెల్మెట్స్ introduce for the arts and those who are working in construction departments. So వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటిది కొంచెం పెడితే దే కెన్ యూజ్. ఆ కాస్ట్ కూడా మనం చాలా తక్కువగా సోలార్ పవర్ ని మాత్రమే యూజ్ చేసి పెట్టాలన్నది మా ఎయిమ్ సార్. పర్ఫెక్ట్ అండి, చాలా మంచి ఐడియా ఇది. దాన్ని ఎందుకంటే ఎక్కడైతే హార్డ్వేర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో దాన్ని కొంచెం ఫర్దర్ రీసెర్చ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఆల్రెడీ ప్రోటోటైప్ వరకు మీరు ఆల్రెడీ యూ మేడ్ ఇట్. దీని నెక్స్ట్ లెవెల్కి కొంచెం ఈ ప్లాట్ఫామ్స్లో మీరు ప్రజెంట్ చేస్తే విల్ గెట్ మోర్ ఇన్పుట్స్ అండి. ఎందుకంటే ఒకసారి అది చూసి అది ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది, దాంట్లో ఇంకేం చేయొచ్చు, ఇదంతా కూడా ఓపెన్ ఫారంలో డిస్కషన్స్ పెడితే మీకు మోర్ ఇన్పుట్స్ వస్తాయండి. సో దీన్ని కొంచెం మీరు ముందుకు మూవ్ చేయండి. మీకు డీటెయిల్స్ కావాలంటే నేను కేఎల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేస్తాను. ఆర్టీహెచ్వి అక్రాస్ ఎక్కడైనా అవుతున్నప్పుడు మీరు మీ స్టూడెంట్స్ ఒకసారి వచ్చి వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేసి ఒకసారి మీద ప్రజెంట్ చేయండి. ఓకే సార్, దానికోసం చూస్తున్నాం సార్. అండ్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఐడియాస్, లైక్ ఫ్యూ ఐడియాస్. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలా చెప్పాను కదా, చాలా డిసీజెస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అని. మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే వాటర్ సార్. ఇక్కడ ఉన్న వాటర్ ప్రాబ్లం వల్ల ఆ Okay. వాటర్ లో బాగా శుద్ధ పెరిగిపోయి ఉంటుంది. ఆ Okay. వాటర్ వల్ల చాలా టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్, అంటే కొన్ని కనుక్కోగలిగిన డిసీజెస్ ఉన్నాయి, లైక్ క్యాన్సర్స్. చాలా క్యాన్సర్స్ తో ఫేస్ చేస్తూ బాధపడుతున్నారు అనమాట. అది కూడా చాలా చిన్న ఏజ్ పిల్లలు. ఈవెన్ బ్యాడ్ టు షేర్ యూ ద థింగ్ ఏమంటే మా దగ్గర ఉన్న ఒక పాపని ఈ మధ్య కాలంలో బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ అన్నమాట. బికాస్ ఆఫ్ టైలింగ్ ఏంటి అంటే బికాస్ ఆఫ్ వాటర్ వల్ల చాలా కాకపోతే అమ్మాయికి బయాప్సీ చేయడం, తన లోపల మామూలుగా కనుక్కోలేకపోవడం, దానికి బయాప్సీ వరకు వెళ్ళడము, అమ్మాయి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మనము ఏఐని యూజ్ చేస్తూ మనం ఎందుకు ఏం ప్రాబ్లం ఉంది అని వెంటనే మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం కదా. అవునండి. బాడీలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అని. సో రీసెంట్ గా ఒక అబ్బాయిని చూసాను నేను. హార్ట్ డిసీజెస్ కి వాచ్ వల్ల తన హార్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటో కనుక్కోవడం. అవునండి. సో లైక్ అలాగా ఎందుకు మనము ఏఐని యూజ్ చేసి ప్రాబ్లం ఏంటి అని కనుక్కోలేమా? చాలా ఈజీ అండి. ఇది మీరు చేయాల్సిందల్లా మీకు అక్కడ లోకల్ హాస్పిటల్స్లో డేటా అనేది మీకు అవైలబిలిటీ ఇస్తారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో. అంటే వాటర్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అన్నది మీరు డేటాని అంతా గ్యాదర్ చేయొచ్చు. ఆ డేటాని మీరు కానీ ఈ ఏ అల్గరిథంకి ఇస్తే ఈ మీకు టూ థింగ్స్ కావాలి. ఒకటి డిసీజ్ తాలూకా హిస్టరీ కావాలి, వాటర్ వల్ల ఆ డేటా ఒకటి. రెండు, మీ దగ్గర ఉన్న వాటర్ శాంపిల్స్ డేటా కూడా మీరు గ్యాదర్ చేయాలి. ఈ రెండు డేటాస్ని మీరు కంపేర్ చేసుకొని వాటర్ టెస్టింగ్ చిన్న సెన్సార్ మిషన్స్ దొరుకుతాయండి. మీరు దాంతో ఈ డేటాని పిక్ చేసిన డేటాని మీరు రెండింటిని కంపేర్ చేస్తూ దాని తాలూకా కంటామినెంట్ స్టేజ్ ఏంటన్నది కూడా మీరు ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు అండి. సో మీకు హెల్త్ కేర్ సెక్టార్ నుంచి డేటా కావాలి, లోకల్ హెల్త్ కేర్ సెక్టార్స్ నుంచి. రెండు, డిఫరెంట్ వాటర్ శాంపిల్స్ డేటానంతటిని కూడా మీరు గ్యాదర్ చేయాలి. మూడు, ఈ వాటర్ని వాల్యుయేట్ చేసే సెన్సార్స్ ఉంటాయి, మీరు దాన్ని ప్లేస్ చేసి ఆ డేటాని లైవ్ డేటాని మీరు తీసుకొని కంపేర్ చేయొచ్చు అండి. సో డూయబుల్ అండి, క్లియర్గా మీకు ప్రిడిక్షన్ ఇచ్చేస్తుంది యాక్యురేట్గా. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. Any other questions? Hello. Yes, good morning, madam. Good morning, sir. Yes, ask, sir. Yes, madam. Cheppandi. Yes, madam. I am from PM Sri ZPHS Chitwell, madam. So we have developed a prototype which gives a shed for nursery saplings. So this is a prototype model, madam. Initially, we have designed it for a single plant. Sir? Okay.
ఓకే Hello. ఓకే చెప్పండి sir. చెప్పండి. Yes, sir. There is a temperature sensor fixed to one vertical pole, sir. It was attached with a horizontal pad, ఓకే sir. Sir, after raising temperature, the shade pad automatically moves horizontal and gives shade to the nursery sapling. ఓకే ఓకే గుడ్ అండి. Sir, this was developed for a single plant, sir, in our ATL. So ఓకే now the question is, we want to extend this shade net for 1 acre land. How it is possible? That we are not getting idea, sir, actually. 1 ఎకర్ చాలా పెద్దదండి. ఇప్పుడు బేసికల్‌గా ఒకటి చూడండి, అది ప్లాంటేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్‌కి, ఎందుకంటే అన్ని క్రాప్స్‌కి సీడ్ అనేది యాక్సెప్ట్ కాదు కదండీ. ఇప్పుడు ఆహ్, ఆహ్, సో మీరు 1 ఎకర్ దాంట్లో ఏ ప్లాంటేషన్ వేస్తున్నారు, దానికి ఎంత సీడ్ కావాలనేది మీకు ఒక కాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు నేను ఇది సీడ్ Yeah. పెట్టేసాననుకోండి, 1 ఎకర్‌లో మొత్తం ప్లాంట్‌కి అది క్లోజ్ చేసింది అంటే మినిమమ్ సన్ రేస్ అనేది ఆ ప్లాంట్‌కి లేకపోతే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ వితౌట్ ద, మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న మీ Sunlight, చుట్టుపక్కల ఏరియాలో yeah. ఎండ తగలకపోతే ఆ క్రాప్ తాలూకా లైఫ్ పోతుందండి. Building ఓకే. ఉండదు. Yes, yes. సో షేడ్ అనే కన్నా ఇప్పుడు మీరు 1 ఎకర్ మీరు మాట్లాడేది గ్రీన్ ఫీల్డ్ కింద కంప్లీట్ షెడ్ వేసేసి దాని లోపల పెట్టేసినా సాల్వ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు 1 ఎకర్ అనేది. ఓకే. Okay. మీరు దాన్ని స్ప్లిట్ చేయాలండి. కంప్లీట్ 1 ఎకర్ అవ్వదు. మీరిప్పుడు ఈ నేచురల్ ఫార్మింగ్‌లో మీకు షెడ్ పద్ధతులున్నాయండి. మీకు దాన్ని కూడా మీరు ఒక 1 ఎకర్‌లో చూసారు అంటే దాన్ని వాళ్ళు స్ప్లిట్ చేస్తారు. ఒక ఎకర్‌లో చూస్తే ఒక 10 షెడ్స్ కింద వేస్తారండి. అంటే కంప్లీట్ Yes. ఎకరానికి సరిపడా షెడ్ వేయరు ఎక్కడ. ఈవెన్ ఆ పద్ధతిలో కూడా. సో Yeah. మీరు ఆలోచించాల్సిందేంటి అంటే, ఒక ఎకర్‌లో Sir. ఒక 200 ఎస్ఎఫ్‌టి నుంచి మొదలుపెట్టి అక్కడ దానికి అలాగే మీరు దాన్ని స్ప్లిట్ చేసుకోవాలండి ఒక ఎకరానికి. ఒక 10 Okay, షేడ్స్ రావచ్చు, partitions. 20 Yes. రావచ్చు, 35 అలా చేయొచ్చండి మీరు. Okay, okay. Okay, sir. Sir, actually ఇక్కడ టిష్యూ కల్చర్ బనానా లార్జ్ స్కేల్ కల్టివేషన్ ఉంటుంది సార్. ఓకే. సార్ ఎర్లీ స్టేజెస్ లో ఈ టెంపరేచర్ కి హీట్ సెన్సిటివ్ సార్ అవి. ఆహా! టెంపరేచర్ సెన్సిటివ్ కాబట్టి ఎర్లీ స్టేజెస్ లో ఫార్మర్స్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి దీనికి లీఫ్ ని కవర్ చేయడము, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లీవ్స్, దెన్ క్లాత్ ని రోల్ చేసి పెట్టడము. ఓకే. సో ఇలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటారు సార్ ఎర్లీ స్టేజెస్ లో. ఓకే. సో ఆ స్టేజెస్ ని అలా కాకుండా టెక్నికల్ గా కొంత సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి మేము ఈ షేడ్ ప్యాడ్ నెట్ అనేది ఒకటి డెవలప్ చేసాం సార్. బేస్డ్ ఆన్ టెంపరేచర్ సెన్సార్. ఒక మోటార్ డ్రైవ్ చేసేట్టు ఇది సోలార్ పవర్ బేస్ చేసుకొని షేడ్ ప్యాడ్ మూవ్మెంట్ ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది అనేది ఒకటి. రెండోది ఫార్మర్స్ ఎలాగో వాళ్ళ మోటార్ రన్ చేయడానికి, బోర్ పాయింట్ వాటర్ రావడానికి వాళ్ళు సోలార్ మోటార్ ఫిక్స్ చేస్తుంటారు కదా సార్, సోలార్ పవర్ తో. అవునండి. సార్ అదే సోలార్ పవర్ యూజ్ చేసుకొని ఈ షేడ్ ప్యాడ్ నెట్స్ ని మనం మూవ్ చేయడానికి, వీటిల్ని కూడా అదే పవర్ ని యూజ్ చేసుకోవడానికి ఫర్దర్ గా దీన్ని డెవలప్ చేయాలని సార్ ఈ ప్రోటోటైప్ ని. పర్ఫెక్ట్ అండి. కానీ ఒకటి మాత్రం మీరు క్రాప్ సెలక్షన్ చూసుకోండి. ఎందుకంటే మేము మన రాజమండ్రి చుట్టుపక్కల కొన్ని ప్లాంటేషన్స్‌కి వెళ్ళాం మేము. కొన్ని ఫార్మర్స్. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా 2 షెడ్, 3 షెడ్, 5 షెడ్ వరకు వెళ్తున్నారండి. అంటే ఏదైతే బనానా మీరు చక్కెరకేళి తీసుకున్నారనుకోండి, ఏలూరు చుట్టుపక్కల కోకో పండించిన దగ్గర చెట్లకి మధ్యలో వేసుకుంటున్నారు. అంటే నాకది లాభం కలిగించాలి. అంటే 2 పంటలు వేసుకున్నాననుకోండి. ఒకటికి అరటిపళ్ళు దానికి సేడు వస్తుంది. రెండో పంట నాకు రెండో దానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు ఒకటి చెప్పింది నాకు బాగుంది. ఏదైతే ఆల్రెడీ సోలార్ మోటార్ ఉందో దాన్నే యూజ్ చేసుకుంటారు. ఆహ్, ఒక అంటే మీరు దీన్ని కొంచెం స్టడీ చేయండి. ఎందుకంటే ప్రతి ఫార్మరు ఒక హార్డ్‌వేర్ మీద, సోలార్ మీద ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌కి ఆల్టర్‌నేటివ్ పద్ధతుల్ని ఎక్కువ ఇంకా ఫాలో అవుతున్నారండి. ట్రెడిషనల్ పద్ధతిలోనే. ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కన్వెన్షనల్ అప్రోచ్‌లో ఏంటంటే వాళ్ళకి హార్డ్‌వేర్ ఖర్చు ఉండదు. ఎందుకంటే 2 పంటలు, 3 పంటల మధ్యలో నేను ఈ క్రాప్‌ని వేసుకున్నానంటే నాకు షేడ్ వస్తుంది. నాకు పంట వస్తుందండి. ఓకే. Sir, we need some technical support also, sir, from KLU.
ష్యూర్ అండి. మీరు Sure, sir. డీటెయిల్స్ షేర్ చేయండి. కేఎల్ టీమ్ ఖచ్చితంగా మీకు ఆ ఇన్పుట్స్, ఆ సపోర్ట్ వాళ్ళు ఇస్తారండి. ఇవన్నీ వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ చాలా చేస్తున్నారు. మీరు వాళ్ళని ఫాలో అయితే మీకు వాళ్ళ దాంట్లో చాలా ఉన్నాయి. మీరు ఈ డీటెయిల్స్ షేర్ చేయండి. దీనికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాళ్ళు షేర్ చేస్తారండి తప్పకుండా. Sure, sir. I will contact Madam Garu, sir. Lavanya Madam Garu. Okay. Hello, Okay. sir. Thank you, sir. ఓకేనండి. Okay, sir. థ్యాంక్ యూ. And we also conducting a next sessions for the technical persons. So we have a getting a better, next sessions కూడా టెక్నికల్ పరంగా ఇప్పిద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్. సో వాళ్ళకి ప్రోటోటైప్ డెవలప్మెంట్ Okay, కోసం madam. సపోర్ట్ కోసం. Yes, madam. Thank you, madam. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? నమ్య మేడం. హలో మేడం చెప్పండి. Any other- మేడం, అదే మేడం, మా ప్రోటోటైప్ డెవలప్మెంట్ కి మేము రావాలనుకుంటున్నామండి ATL కి. సో మీరు Hmm. అది మీ టెక్నికల్ వాళ్ళతో మాట్లాడి చెప్తామన్నారు. అది ఒకసారి మాకు ఆ డేట్స్ అవి కన్ఫర్మ్ చేస్తే మళ్ళీ పిల్లలు దొరకరు మేడం. హాలిడేస్ అదే. కదండి, దానికోసం. ఓకే. దెన్ మేడం మీకు నెక్స్ట్ ఈ వీక్ లోనే నెక్స్ట్ సెషన్ ఉంటుంది టెక్నికల్ రిలేటెడ్ ది. నో ప్రాబ్లమ్. పిల్లలు ఉన్నప్పుడే మేము అది ప్రోటోటైప్ డెవలప్ చేసుకుంటేను మళ్ళీ వర్క్షాప్ కి యూజ్ అవుతుంది కదా. మళ్ళీ కొంచెం టైం కూడా మనకి తక్కువ ఉంది అనుకుంటాను. May 15th అన్నారు వచ్చే వర్క్షాప్. ఓకే. అది కొంచెం మీరు డేట్ కొంచెం ఫాస్ట్ కన్ఫర్మ్ చేస్తే ఏదో ఒక డేట్ ప్రోటోటైప్ డెవలప్మెంట్ కి రావాలనుకుంటున్నాను. తప్పకుండా మేడం, తప్పకుండా హెల్ప్ చేద్దాము. సో ఎనీథింగ్ లైక్ మీరు మాతో కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు ఎప్పుడైనా కూడా, ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా. నో ఇష్యూ. ఓకే మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఇంకేదైనా రిలవెంట్ ఇంకేమైనా తెలుసుకోవాలంటే ఐఎమ్ ఓపెన్ అండి. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే. స్టూడెంట్స్ అంటే టీచర్స్, కోఆర్డినేటర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు స్టూడెంట్స్కి ఎంత ఇంటరాక్టివ్గా రియల్ టైం ప్రాబ్లమ్స్, ఒకటి నాకు ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడిన 2 చాలా బాగున్నాయి. ఐ థింక్ వెరీ వెరీ గుడ్ అండి. ఇలాగ రియల్ టైం ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి ఆటోమేషన్ థింగ్స్ని వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఇవ్వండి. ఎందుకంటే కొన్ని హ్యాకథాన్స్కి వచ్చినప్పుడు నేను చూస్తున్నాను వాళ్ళు కోడింగ్ అంటే ప్రోటోటైప్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్లాంట్ మీద వాళ్ళు ఏదో సొల్యూషన్ చేసినప్పుడు ఆ మొక్కతో సహా వాళ్ళు వచ్చి దాని మీద చూపించడం వేరు. వీళ్ళు మోర్ ఆఫ్ థియరిటికల్గా చెప్తున్నారు. కొంచెం స్టూడెంట్స్కి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ని క్లోజ్గా తీసుకురండి. అదొక నా సజెషన్ అండి. అంటే ఆ సెటప్ అంతా క్యారీ చేసేటట్టే చూడండి మాక్సిమం. ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు యాస్ ఎ జడ్జ్ నేను వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేదంతా నాకు అర్థమవుతుంది, కానీ అది ప్రాక్టికల్గా చూస్తే బాగుంటుంది. సో నేను ఒక అటల్ థింకరింగ్ లాస్ట్ నవంబర్లో ఒకటి చూశాను. ఆ స్కూల్ వాళ్ళైతే మొత్తం ఒక సెపరేట్ వ్యాన్ని కేటాయించారు అదంతా క్యారీ చేసుకోవడానికి. అక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చూపించి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చాలా డీటెయిలింగ్గా బాగుంది. అక్కడి నుంచి ముందుకు ఇంకొంచెం ఐడియా ఇవ్వడానికి కూడా డిస్కషన్స్కి ఈజీగా ఉంది. సో ఇది ఒక సజెషన్ అండి నా సైడ్ నుంచి. బట్ స్టూడెంట్స్ అయితే చాలా ఈజీగా క్యాచ్ చేస్తున్నారు. స్టూడెంట్స్ పరంగా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? అంటే ఇది ఎంతవరకు తీసుకెళ్ళచ్చు? ఎందుకంటే సిటీస్లో టైర్ 1లో అయితే కొంచెం అడ్వాన్స్గా ఉన్నారండి. అంటే అటల్ థింకరింగ్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్కి ఇక్కడ కొన్ని ప్రైవేట్ వాళ్ళు కొలాబరేట్ అవుతున్నారు స్కూల్స్తో. వాళ్ళు ఆ ల్యాబ్స్ సెటప్ చేసి వాళ్ళకి డైలీ కరికులం NEP 2020 కరికులంకి రిలవెంట్ సిలబస్ కంటెంట్తో చెప్తున్నారండి. సో మీరు అవకాశం ఉంటే టైర్ 1 సిటీస్లో స్కూల్స్లో ఏం చేస్తున్నారో మీరు ఒకసారి వెళ్ళి విజిట్ చేయొచ్చు. లైక్ సెంటాన్స్ లాంటి వాటిలో ఈ ఇయర్ విశాఖపట్నం టెంపనీ స్కూల్లో ఆల్రెడీ NEP 2020 సిలబస్ విత్ ఈ రోబోటిక్ ల్యాబ్ సెటప్తో స్టార్ట్ చేశారు. ఇక్కడ NAD దగ్గర ఉన్న దగ్గర ఒక 100 స్కూల్స్ దాకా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఫామ్ అయ్యి ఈ ప్రైవేట్ వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యి చేస్తున్నారు. మోర్ ఆఫ్ బెంగళూరు, గుజరాత్ ఇక్కడి నుంచి ప్లేయర్స్ ఉన్నారండి. ఒక్కసారి వాళ్ళ ల్యాబ్స్ కూడా మీరు విజిట్ చేయండి. అంటే ఇంకొంచెం బెటర్గా మీకున్న థింకరింగ్ ల్యాబ్స్ని కొంచెం బెటర్గా ఎలాగా చేయొచ్చు, ఇంకేమైనా మనం కొత్తగా పిల్లలకి చెప్పచ్చా అన్నది కూడా ఒక ఐడియా వస్తుందండి మీరు విజిట్ చేస్తే.
ఇంకేమైనా Good morning, sir. చెప్పండి. కృష్ణ Sir, we కృష్ణ are from Vijayanagaram district. ZPH చెప్పండి. school, Kondavelagada, Nillimarla mandal, sir. ఓకే. Sir, actually my school is not Atal Tinkering Lab school, sir. ఓకే. But last year my prototype model was selected in school innovation marathon program, sir. Through Great. online mode. ఓకే. సో లాస్ట్ ఇయర్ సెలెక్ట్ అయినటువంటి ప్రోటోటైప్ మోడల్ ని ప్రెసెంట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ లో మాది కూడా సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. గ్రేట్ అండి. యాక్చువల్లీ మా ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే లో కాస్ట్ విన్నోయింగ్ యూనిట్ సార్. లో కాస్ట్ విన్నోయింగ్ యూనిట్ విచ్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ టు స్మాల్ స్కేల్ ఫార్మర్స్. In traditional method, farmers are depend upon the natural wind, sir. And there are a lot of loss of grains also there. So my students design a innovative model for that similar prototype model, sir. మేము ఏం చేసామంటే ఒక లైట్ వెయిట్ ఐరన్ స్టాండ్ తీసుకొని దానికి ఒక సిలిండ్రికల్ డ్రమ్ అనేది సెట్ చేసాం సార్. ఒక ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ని సెట్ చేసి దాంతో హస్క్ నుంచి గ్రెయిన్స్ ని సెపరేట్ చేసే విధంగా, అంటే ప్రెసెంట్ డేస్ లో కూడా చాలా మంది ట్రాక్టర్ కు వాటిని ఫ్యాన్స్ ని సెట్ చేసి వాడుతున్నారు సార్. కాకపోతే ఒక స్మాల్ స్కేల్ ఫార్మర్ అయిన వాడు తక్కువ మొత్తంలో లో కాస్ట్ లో వాడి సొంత ఏదైతే ల్యాండ్ సరిపో ఒక 1 ఎకరా వరకు కూడా సింపుల్ గా వేరే రెంట్ తెచ్చుకోకుండా గ్రెయిన్స్ ని ఏ విధంగా విన్నోయింగ్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మేము చేయడం జరిగింది సార్. ప్రెసెంట్ ఇది ఏసీ కరెంట్ మీద రన్ చేసి మేము ప్రోటోటైప్ తయారు చేసి పెట్టడం జరిగింది సార్. ఓకే. మేమేంటంటే సోలార్ ప్యానల్ బేస్ చేసుకుని దాన్ని కొద్దిగా ఇన్నోవేటివ్ గా తయారు చేస్తే ఫార్మర్స్ కి మార్కెట్ లో యూజ్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో, అది కూడా ఈజీగా క్యారీ చేసే విధంగా ఆ స్టాండ్ అది ఒక ప్లాస్టిక్ పీవీసీ పైప్స్ తో ఫోల్డబుల్ అయ్యే విధంగా, ఈజీ అంటే ఎక్కువ వెయిట్ లేకుండా తక్కువ వెయిట్ లాస్ తోని అలాగే తక్కువ కాస్ట్ తో తయారయ్యే విధంగా ఏదైనా సపోర్ట్ ఇస్తారేమో అనే ఉద్దేశంతో మేము కాల్ చేస్తాం సార్. షూర్ అండి. ఐ థింక్ బాగుందండి. ఆల్రెడీ షూర్ అండి. ఇవి డీటెయిల్స్ మీరు ఒకసారి పంపించండి కేఎల్ వాళ్ళకి. స్టూడెంట్స్ మీకు వాళ్ళు గెట్ బ్యాక్ అవుతారు. ఇది మీరు ఇంకొకటి చేయొచ్చు ఏంటంటే, విజయనగరంలో ఉన్నారు కాబట్టి మీ విజయనగరంలో ఈ ఎఫ్పిఓస్ ఉంటారండి. మీరు కానీ ఎఫ్పిఓస్ రీచ్ అవుట్ అయితే వాళ్ళు ఎఫ్పిఓస్ కొన్ని ప్రైవేట్ వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయి ఉన్నారండి. విజయనగరం, విశాఖపట్నం మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక 45 ఎఫ్పిఓస్ మాకు ఎవ్రీ మంత్ 3rd వీక్ లో మీటింగ్స్ అవుతున్నాయి. మీరు ఎవరైనా ఎఫ్పిఓని పట్టుకున్నారు అంటే ఎఫ్పిఓస్ ఈ ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయినారో వాళ్ళకి కూడా మీరు ఇది ప్రోటోటైప్ చూపించండి. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గరలో ఒక్కొక్క ఎఫ్పిఓస్ నుంచి ఇది కొంచెం మీరు టెస్ట్ ట్రయల్ రన్స్ తీసుకెళ్ళచ్చు. ఎందుకంటే 1 ఎకర్ ఫార్మర్స్ చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారండి మనకు విజయనగరం, మన అరకు వరకు. సో ఇది ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ఆల్రెడీ టెక్నాలజీ వాడుతున్నారండి. ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దీన్ని కొంచెం ముందుకు ఖచ్చితంగా యూజ్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తారు. ముందు మీ డీటెయిల్స్ షేర్ చేయండి కేఎల్ వాళ్ళకి. మీకు ఏమి హెల్ప్ లైన్ కావాలంటే అక్కడ మెన్షన్ చేయండి, వాళ్ళు మీకు కోఆర్డినేట్ చేస్తారు. మీరు మాత్రం మీ లోకల్లో ఉన్న ఎఫ్పిఓస్కి ఒక్కసారి ఇది చూపిస్తే వాళ్ళకి ఎవరైతే ఈ టెక్నాలజీ డ్రివెన్లో ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్లో కొన్ని చేస్తున్న వాళ్ళతో కనెక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి. అక్కడి నుంచి కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు. ఓకేనా అండి? ఓకే సార్. నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం సార్. సార్ మాకు ఎస్పీఓస్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఏమైనా ఉంటాయో గ్రూప్ లో పెట్టినట్టుగా అయితే మేము కాంటాక్ట్ అవుతాం సార్. తప్పకుండా నేను కేఎల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి షేర్ చేస్తాను, వాళ్ళు మీకు అప్రోచ్ అవుతారండి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఐ థింక్ anything, any queries or any questions regarding? Okay, sir. Lakshmipati Raju garu, thank you so much for valuable inputs and have spent with your time with 1 hour. So, lotly. Thank you so much for valuable time and support and your guidance also. And you have to share your inputs. We have to forward to the, schools and all of them.
షూర్. ఓకేనండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ సెషన్ మీకు ఈ రోజు కానీ రేపు మార్నింగ్ కానీ షెడ్యూల్ చేసి పంపిస్తామండి. సో మీకు అది మాక్సిమం టెక్నికల్ రిలేటెడ్ వాళ్ళు కూడా ఏటీఎల్స్ రిలేటెడ్ గురించి ప్రోటోటైప్ డెవలప్మెంట్ చేసే వాళ్ళు అన్నమాట. సో వాళ్ళు సౌదీ అరేబియా సంథింగ్ అక్కడ కూడా ఉంది అండ్ విజయవాడలో కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నారు అనమాట. సో వాళ్ళ రిలేటెడ్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ మనం పంపించాము ఇన్విటేషన్. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డేట్ కన్ఫర్మేషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము. ఈ వీక్ లోనే మీకు సెషన్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ అదర్ వీక్ లో కూడాను మీకు ప్రోటోటైప్ రిలేటెడ్ సమ్ అహబ్ రిలేటెడ్ లో టెక్నికల్ పర్సన్ తర్వాత నుంచి అతని నుంచి కూడా మీకు సెషన్ ఉంటుంది. సో టెక్నికల్ పరంగా మీకు ఏ క్వైరీస్ ఉన్నా తప్పకుండా మీకు రిజాల్వ్ అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.